ہندوستان کے بارے میں نہ کچھ نیگیٹو کہنے کا نہ کرنے کا، ورنہ دریندر آ جائے گا اور دریندر ٹوک کر چلا جائے گا اور آپ کے زبان پر صرف ایک ہی نام ہوگا، انون گن مین۔ جی ہاں دوستو، دریندر اسٹرائک اگین۔ کل یوسف افریدی کو، شیخ یوسف افریدی کو، جو لشکری طیبہ کا ایک مہرہ تھا، اس کو بھی نپٹا دیا گیا۔ اور یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ 3-4 دنوں میں 68 بندوں کو ٹپکا دیا ہے۔ جیسے کہ عارف کے نام پر ایک تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک شیخ اور ایک میخ، سب کچھ کو ختم کر دیا۔ ہمارے ہاں کندہار میں کہتے ہیں جب کوئی بندہ مر جاتا تو کہتے ہیں کہ شخ کئی، تو اس کو شخ کر دیا بھائی، شخ کر دیا، مہرہ لگا دیا اور کہہ دیا کہ بائے بائے ٹاٹا، جاؤ اپنے راستے اور اپنا راستہ ناپو۔ پاکستانیوں، آپ ہمیشہ اب یہی سوچو گے کہ ہندوستان کے بارے میں اگر آپ نے برا سوچا، نیگیٹو کہہ دیا، تو اپنے فیملی ممبر سے بھی آپ ڈرو گے۔ اس شیخ یوسف افریدی کو جس طرح نپٹا دیا گیا، جس طرح مار دیا گیا، کنفرم کر کے مار دیا گیا بھائی، دھرندر نے کنفرم کر کے مارا۔ اب پاکستان میں تو کئی لوگ کہیں گے کہ یہ ISI خود ہی کر رہی ہے۔ نہیں، ISI خود نہیں کر رہی ہے۔ وہ جس کو مار دیا جاتا ہے کینیڈا، امریکہ اور انگلینڈ میں، جو ہندوستان کے بارے میں نیگیٹو بولتا ہے، وہ بھی ISI کرتا ہے۔ نہ ISI نہیں، دریندر اسٹرائک ریٹ کو ایسا ہی برقرار رکھے گا۔ کنٹینیو اس کا اسٹرائک ریٹ کبھی بھی متاثر نہیں ہوگا، اور یہ ایک کو چن کر مارے گا، ایک کو چن کر۔ اب نیوز آ جائے بہت زیادہ جلدی کہ منی کو بھی ٹپکا دیا، اس کے بلو رانی کو بھی ٹپکا دیا، ایک کو۔ اب نا سب سے بڑا جو پریشانی میں ہوگا وہ انفارمیشن منسٹر ہوگا، تراڑ کا نا، وہ تڑ کرنا، ان کے سب کچھ حالات ٹائٹ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ تو ہمیشہ ہندوستان اور افغانستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ہندوستان اور افغانستان میں کوئی نہ کوئی طریقے سے وہاں پر بربادی کے لیے کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ لیکن اب جس طریقے سے دریندر سٹارٹ کیا اور دریندر کا کام چلا جا رہا ہے، اب کئی لوگ یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کیوں اوپنلی نہیں کہتا کہ ہم کرتے ہیں۔ بھائی، آپ کو کیا لینا دینا؟ آپ کو گند صاف کرنا ہے نا، گند آپ صاف کرو اینٹی بیگ سے بھائی، یا کسی ہارپک سے یا کسی اور سپرے سے، بھائی کسی بھی سپرے سے، نہ اس کو نہ ہلاک کرو تو کرو۔ آپ کا کام اور ہمارا کام، اور آپ کی امید ہماری امید، آپ کی اچھا ہماری اچھا یہی ہوگی کہ اس کو نپٹا دیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ ہم اس ریجن میں پیس کے ساتھ جی لیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے، ہماری امید تو یہی ہے۔ ہمارا لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی اب ویٹ کرے کہ نیوز میں آ جائے، یا ہندوستان کی گورنمنٹ، افغانستان کی گورنمنٹ یا کوئی اور گورنمنٹ کہہ دینا کہ ہم نے نپٹا دیا، ہم نے کام تمام کیا۔ اس چیز کا ویٹ مت کرو بھائی، اس چیز کا ویٹ مت کرو۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان، جیسے ہمارا یہ دھرو راٹھی جو ہے، دھرو راٹھی کہتا ہے کہ ہندوستان کلے میں کیوں نہیں کہتا بھائی؟ کلے میں کہہ دے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جمعے کے دن آئیں گے 10 بجے، شیخ یوسف کو نپٹا دیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو آفریدی کا نام ہم نے پہلے سنا تو سوچا کہ بھائی وہ دوسرے افریدی، وہ ایپل کھانے والے افریدی کو نپٹا دیا گیا ہوگا، لیکن نہیں، وہ نہ ہو سکا۔ اوریجنل افریدی جو لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہا تھا، اس کو نپٹا دیا گیا۔ اور یہ جو مہرے، یہ جو لوگ لشکر طیبہ کے مر رہے ہیں، ڈائریکٹلی ایک ہی گول ہے کہ لشکر طیبہ کے لوگوں کو نپٹانا ہے، اس کو فنش کرنا ہے۔ اور جو کر رہے ہیں وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو، نہ چھوٹے کو نہیں لیکن موٹے لوگوں کو نپٹا رہے ہیں، فنش کر رہے ہیں۔ یہ بندہ شیخ یوسف افریدی، یہ ایک چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، یہ ٹرینر بھی تھا، یہ سب کچھ کر رہا تھا لشکر طیبہ کے لیے، ایک بڑا چہرہ تھا لشکر طیبہ والوں کے لیے۔ ان کا ایک ڈاکٹر بھی تھا جو بہت زیادہ ڈیفرنس اسی ٹیرر آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہے پاکستان میں، اس کو بھی نپٹا دیا گیا۔ عارف کے نام پر ایک بندہ تھا، اس کو بھی نپٹا دیا گیا۔ 6-7 لگ بھگ 8 جو نیوز آ رہی ہے، جو ہم نے دیکھا، 8 لوگوں کے آجو باجو کام تمام ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے۔
اب धुरेंद्र आगे क्या करेगा, आगे किस तरह भाई. वहां पर सिनेमा में तो अब भी चल रहा है भाई, बिजनेस अब भी हो रहा है. अब बहुत ज्यादा जल्दी ये आईपीएल फिनिश के बाद अब आएगा जियो पर भी, और जियो पर भी कितना बिजनेस करेगा भाई वो देखते हैं. लेकिन बैकग्राउंड में जो असली चल रहा है वो कमाल का है, वो कमाल का है. वहां पर कहीं हमने एक पॉडकास्ट में देखा कि अभी भी बहुत ज्यादा धुरेंद्र है पाकिस्तान में, ते भी है भी और आएंगे भी आने वाले वक्तों में. ये नहीं है कि हमजा मिर्जा अली मिर्जा क्या नाम था मैं भूल गया, वो आ गया वापस तो वहां पर धुरेंद्र ही नहीं होगा. नहीं भाई, वहां पर और भी है. मिस्त्री से स्टार्ट हुआ, मिस्त्री के बाद ये जो हर एक मिस्त्री को मिस्त्री की तरह फैलते हैं ना, ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. और एक और दहशतगर्द को इस तरह निपटाने में और भी हम ना दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि और भी बरकत चाहते हैं और इस तरह एक एक को निपटा दिया जाए. ये आए दिन कभी हिंदुस्तान के बारे में, कभी अफगानिस्तान के बारे में, ये लश्कर तैयबा से लेकर और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं. इन लोगों का रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत के साथ कोई लेना देना नहीं है. इसका काम यही है सिर्फ हिंदू के अगेंस्ट बोलो, अफगानिस्तान के अगेंस्ट बोलो, जो भी हो जाए. पाकिस्तान में अगर ये लोग, इन लोगों का खाना भी अच्छा नहीं आ जाए, बीवी खाना अच्छा ना बनाए, तो कहते कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की साजिश थी. इनकी बीवी खाना भी अच्छा ना बनाए तो कहते हैं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की साजिश थी. ये तो हमेशा ना लड़कियों को टारगेट करते हैं, ये हमेशा इस तरह लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से ही फॉर एग्जांपल इस तरह जगहों में रहते हैं जहां पर एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी, जहां पर लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तान तो भाई बहुत बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये तो इस्लाम के लिए काम कर रहा है. लेकिन नहीं, ये ना इस्लाम के लिए काम कर रहा है, ना ही इंसानियत के लिए काम कर रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ दोगले लोग हैं और दोगले लोगों का काम ऐसा ही निपटाना होगा और ऐसा ही इनका काम तमाम करना होगा. अब नंबर आएगी, एक एक का नंबर आएगा. स्टार्ट किया था मिस्त्री से, और मिस्त्री के बाद अब आ गई है बात, पहुंच गई है आरिफ, शेख यूसुफ आफरीदी, डॉक्टर, हर एक. देखो भाई, इन लोगों में कई ये डॉक्टर कितना रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है. इस लोगों ने डॉक्टर का नाम बदनाम किया, जैसे डॉक्टरों को ट्रेन कर रहे थे हिंदुस्तान में, और उस डॉक्टरों पर तो अलग सा लानत कि हिंदुस्तान का काटते हैं, पीटते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं और फिर वही हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो जाते हैं. इन लोगों में इस तरह की हालत है, इन लोगों में कुछ कहना नहीं है. अब रिसेंटली कैपी कैसे एक पठान जो सऊदी अरेबिया में रहता है, उसने कुछ बोला है हक में पठानों का, तो वहां पर ये लश्कर तैयबा से लेकर ये कई हरामी मौलवी जो है, वो सभी को नहीं, वो हरामी मौलवी जो कहते हैं उनको, वो बैठते हैं जुम्मे के खुतबे में, उसको गाली देते हैं, माँ बहन की गाली, मस्जिद में बैठकर माँ बहन की गाली. तो अब इंसानियत कहाँ पर है? अब ये हैवानियत है या इंसानियत? तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रिलीजन का लेना देना कुछ भी नहीं है इन लोगों के साथ. ना ही इनको पता है कि रिलीजन क्या है, ना ही इनको पता होगा कि रिलीजन क्या है. ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा होते हैं और सिर्फ एक ही बात इन लोगों के यहाँ पर घुसेड़ते हैं कि हिंदू को मारो. अफगानिस्तान को इस तरह हालत में नहीं देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाए. यही गोल है पाकिस्तानियों का और यही सोचते हैं. इसलिए तो बार बार जब भी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पर डालते हैं. इसलिए हम हमेशा यही भी कहते हैं कि आ जाओ सामने से, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सामने से क्या दुआ करेंगे. लेकिन फिर भी वही बात आ गई ना, वही बात आ गई, गन को साफ करना है, किसी भी तरीके से हो साफ करना ही हो. तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो. आप भी अपना ओपिनियन लिख दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय अफगानिस्तान.